La Desterrada, una radio dedicada a difundir cultura. A partir de este momento, los invitamos a compartir y conocer una perfecta combinación de música, letras, interpretaciones. Sonidos que viajan por el aire. Operaire. La excelencia de un estilo. Muy buenas tardes, amantes de la ópera. Estamos en un nuevo programa. ¿Cómo estás, Luciana? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Te veo bien hoy, se ve que el módem te funcionó bárbaro. Sí, más que nada es el tema de la cámara, que hay veces que funciona mejor y otras que no, y el micrófono también. Bueno, contame, ¿qué tenés hoy para este programa? Alcohol, bebida. Eso. Una. Buenísimo, bárbaro. Te cuento que programa número ¿cuánto? 769, ¿qué tal? 769, bien, bárbaro. Bueno, yo tengo dos o tres cositas. La primera es, como siempre, en este último tiempo, la ópera que no se dio en el Colón. En este caso se trata de una ópera de Mussorgsky, que está referida a Mozart y Salieri, y que pinta las discusiones y en los entretelones de lo que fue toda la mitología vinculada a las peleas entre Mozart y Salieri. El compositor es Mussorgsky, obviamente está en ruso. Es en realidad más que una ópera, es un singspiel y tiene bastantes partes habladas, pero vamos a escuchar un fragmento que creo que es bastante interesante. Así que si te parece, arrancamos. Cuando se abre el telón, empieza la magia. La magia del sonido que llega a tu radio desde Operaire. Земле, но правды нет и выше для меня, так это ясно, как простая гамма.
Родился я с любовью к искусству, ребенком будучи, когда высоко звучал орган в старинной церкви нашей. Я слушал и заслушивался слезы невольные и сладкие текли. Отверг я рано праздные забавы, науки чуждые музыке были постылы мне. Упрямо и надменно от них отрекся я и предался одной музыке. Труден первый шаг, искушен первый путь. Преодолел я ранние невзгоды, ремесло поставил я подножием искусству. Я сделался ремесленник, перстам придал послушную сухую беглость и верность уху, звуки умертвив, музыку я разъял, как труп. Поверил я алгеброй гармонию, тогда уже дерзнул в науке искушенный предаться неге творческой мечты. Я стал творить, но в тишине, но в тайне, не смея помышлять еще о славе. Нередко, просидев в безмолвной келье 2-3 дня, позабыв и сон, и пищу, вкусив восторг и слезы вдохновенья, я сжег мой труд и холодно смотрел, как мысль моя и звуки мной рожденные, пылаясь легким дымом, исчезали. Усильным напряженным постоянством я, наконец, в искусстве безграничном достигнул степени высокой. Слава мне улыбнулась. Я в сердцах людей нашел созвучия своим созданием. Я счастлив был, я наслаждался мирно своим трудом, успехом, славой. Так же трудом и успехами друзей, товарищей моих в искусстве дивном. Нет, никогда я зависти не знал. Кто скажет, что Сальери гордый был когда-нибудь завистником презренным, змеей людьми растоптанною в жиле, песок и пыль грызущую бессильно? И кто
сам скажу. Я ныне завистник, я завидую глубоко, мучительно завидую, а небо, где ж правота, когда священный дар, когда бессмертный гений не в награду любви горящий самоотвержения, трудов, усердия, молений послан, озаряет голову безумца. Гуляки праздного Моцарт, Моцарт. Ага. Увидел ты, а мне хотелось тебя нежданной шуткою угостить. Ты здесь? Давно ли? Сейчас я шел к тебе, нес кое-что тебе я показать. Но, проходя перед трактиром, вдруг услышал скрипку. Нет, мой друг Сальери, смешнее отроду ты ничего не слыхивал. Слепой скрипач в трактире разыгрывал войке сапете. Чудо не вытерпел, привел я скрипача, чтоб угостить тебя его искусством. Войди. Из Моцарта нам что-нибудь? И ты смеяться можешь? Ах, Сальери, уже ли сам ты не смеешься? Нет, мне не смешно, когда маляр негодный мне пачкает Мадонну Рафаэля. Мне не смешно, когда фигляр презренный пародией бесчестит Алигьери. Пошел, старик! Постой же, вот тебе, пей за мое здоровье. Ты, Сальери, не в духе нынче, я приду к тебе в другое время. Что ты мне принес? Нет, так, безделицу. На медни ночью бессонница моя меня томила, и в голову пришли мне две-три мысли. Сегодня я их набросал. Хотелось вдвоем не слышать мнение, но теперь тебе не до меня. Ах, Моцарт, Моцарт, когда же мне не до тебя? Садись, я слушаю. Sus oídos merecen todo lo bueno. Operaire es la opción. Bueno, escuchábamos a
Mozart riéndose de la música de Salieri, cosa que no fue tan así realmente. Salieri compuso cosas muy importantes y muy buenas. Claro, al lado de Mozart, todos los autores de la época, como por ejemplo Martín y Soler y muchos otros, quedaron absolutamente opacados por la calidad, la sensibilidad y la envergadura de la música de Mozart. Pero bueno, discusión aparte, creo que se trató de dos grandes en una época maravillosa de la música clásica. Tengo también dos fragmentos de la Ida de la manufactura papelera, que los vamos a pasar después de lo que quieras pasar vos, y vamos a charlar bastante. Un mensaje para toda la gente que está conformando el entusiasta elenco del Dido y Eneas. Acabo de escuchar al presidente que dio un mensaje por radio televisión, y la verdad es que si bien es cierto que aparentemente a partir de diciembre algunas pocas personas pueden llegar a ser vacunadas, yo no pienso que esto haya cambiado para nada. La cantidad de contagios lamentablemente sigue en una meseta altísima, y esta apertura que se está haciendo de digamos, dejar la cuarentena para pasar al distanciamiento social no garantiza nada. La única garantía es el cuidado personal. Juntar un coro en estos momentos, hacer ensayos con los solistas, hacer ensayo en conjunto, creo que sigue siendo un riesgo enorme, por más grande que sea la sala donde podamos hacer los ensayos. Así que yo les ruego tengan paciencia, no vamos a hacer ningún tipo de ensayo hasta que la seguridad contra la pandemia haya sido superada. Mientras tanto, paciencia, seguir viendo las partes, seguir estudiando. El proyecto sigue vigente, lo vamos a hacer, aunque sea en los primeros meses del año que viene. Veremos cómo evoluciona el sistema de la vacunación, pero no voy a poner en riesgo a nadie para hacer ensayos, y mucho menos en lo personal no puedo, por ser una persona de alto riesgo. Así que les pido disculpas y les pido paciencia. Bueno, contanos un poquito qué es lo que nos has traído hoy, Luciana. Mira, básicamente traigo vino sobre la cava del castillo de Lady Macbeth. La primera parte nada más, para no hacerlo tan extenso. Hoy vamos a charlar un poco acerca del vino tinto. Los que convienen, sí, para acompañar a los platos que supongo que ya deben haber tomado nota de varias recetas, como para que sepan bien cómo acompañarlas. Bien, buenísimo. Me encanta el vino tinto, sobre todo el Malbec. Te cuento que cuando empezó la cuarentena, salió una oferta de una persona que se dedica a vender vinos, y me conseguí 3 cajas de 6 botellas cada una de Rutin y Malbec. ¿Cuánto las terminaste? No, todavía se me acabaron 2 cajas. Bueno. Me queda una tercera caja de Rutin y Malbec que la estoy guardando para cuando podamos encontrarnos todos y brindar allí con ese vinito. Una delicia, un manjar. Bueno, pero discúlpame, seguí contando. No, pero para que te estás quedando grabado, quedas comprometido a compartir la caja de vino. Esto es importante también, ¿eh? Sí. Así que bueno, si te parece, escuchamos. Bueno. La cantina del castillo. Henos aquí en la fabulosa cantina del castillo de Macbeth, una inmensa cava subterránea que encierra tesoros enológicos. De aquí proceden los prestigiosos vinos que riegan el banquete del segundo acto de la ópera, cuando Lady Macbeth entona su brindis.
Por un instante nos asalta el temor de que el espectro pueda aparecérsenos con sus mechones ensangrentados, pero por fortuna todo temor es infundado. Nos internamos en la cantina, no sin experimentar un cierto estremecimiento que recorre nuestra columna vertebral, cuando de tanto en tanto, entre una botella y una tela de araña, aparece una calavera. Probablemente algún enemigo que obstaculizaba el sueño de poder de la infernal pareja. Pero por suerte ha transcurrido mucho tiempo y todo parece haber sido exorcizado. Sin embargo, al llegar al centro de la cava, el espectáculo que se nos presenta nos hace latir el corazón y nos exalta. Una enorme cantidad de vinos, todos de gran calidad, reposan en este lugar ideal, alejado de los rumores y de las vibraciones de la civilización actual. Un lugar apacible, húmedo y ventilado, con una temperatura constantemente fresca, la ideal para toda cantina que se precie. Además de vuestra habilidad como cocineros, el éxito de vuestro banquete inspirado en las recetas de Lady Macbeth dependerá también de la selección de vinos. Por lo tanto, proporcionamos aquí algunas útiles sugerencias para acompañar los platos. Hoy comenzamos por los tintos. Un Brachetto d'Asti o un Brunello di Montalcino, vinos parangonables a los mejores crudos de Borgoña, servidos entre 18 y 20 grados, son los ideales para acompañar picadillos y asados de carne roja, por lo tanto irán bien con el estofado al corvo y con otros platos como el bosque de Birnam, mientras que un Barolo o Chateau Margaux combinarán admirablemente con el cortejo real. El excelente lambrusco di Sovara acompañará muy bien los sapos de bruja o la lasaña verde, y un Grignolo será el vino ideal para el caldero de las brujas. Para el osso buco con risotto aconsejamos un Gutirnio de las colinas piacentinas. El Chambertin, preciado vino de Borgoña, irá de maravilla con vuestra fondue bourguignone, mientras que para el Stratford on Avon Pork Pie y para el berraco al espiedo sugerimos el Chateau du Pape, óptimo para las colinas de Avignon, de un rojo cardenalicio. El capón asado casará perfectamente con un sirop de la cabra, mientras que para el cordero de Duncan recomendamos un grumelo. Para las albondiguillas satánicas, la combinación perfecta es, sin lugar a dudas, un inferno, célebre vino de la región valtelina. El divertiment de queso puede servirse con un vino de Burdeos como el Chateau Latour o el Clos Vougeot de Borgoña, o eventualmente con un Dolcetto d'Asti. Oh
Operaire, gente que hace ópera hablando de ópera. Bueno, como siempre, excelente. Lady Macbeth es uno de los personajes más difíciles de interpretar en toda la obra de Verdi. Realmente espectacular la versión, muy bueno, y sobre todo los vinitos, por Dios, esos vinitos. ¿Alguna vez? Vino tinto y María Calas no fallan, así que... Vos sabés que una vez vi una de esas botellas de Chateau en una bodega de Austria y valía nada menos que 1.250 euros la botella. Por supuesto que les pasé el olor al corcho y dije muchas gracias, muy amable, pero realmente son unos vinos de primera, exquisitos. ¿Y sabés qué es lo que tienen de bueno los vinos buenos? Que vos los tomás y no te produce ningún efecto, me refiero, no te traen resaca, no te marean, nada. Los vinos de cartón
son una porquería, ¿viste? Que realmente no vale la pena ni pasarle cerca, pero te dejan resaca, son agrios. En cambio, los vinos buenos, los de buena cepa, los bien almacenados en esas bodegas especiales, como vos bien decías, con la temperatura ideal y todo, y en vasijas de roble, se pueden tomar perfectamente y no te dejan ninguna resaca ni nada. Son súper agradables, da gusto, realmente da gusto tomarlos. Una vez en la Embajada de Brasil, que se hizo la presentación de una serie de obras y de la temporada del Colón, también había unos vinos que habían traído de Francia que eran espectaculares. No recuerdo la marca en este momento, y por supuesto después terminaron con un champagne también francés impresionante. Así que bueno, viva el vino, me encanta el vino. Lo que les voy a comentar y voy a pasar a continuación es un dúo. De las muchas AIDAs que hice, este dúo es de la primera AIDA que hice en la manufactura papelera. Y es el dúo entre Aída y Amonarro, interpretados por nada menos que Vera Golov y por Ricardito Hortale. Ricardo Hortale para mí fue siempre el mejor barítono que tuvo la Argentina. Incluso se dio una vez una situación muy particular. Él estaba interpretando el Pizarro. Esto fue después, porque el Colón lo había hecho pelota, lo había tratado mal y estaba ofendido con el Colón. Pero después de esta ida que hizo conmigo, del Colón lo empezaron a llamar de vuelta. Y interpretó en Fidelio el Pizarro. La soprano era una soprano extranjera, no voy a hacer nombres. Y durante toda la parte del primer acto, hasta el momento en que entra Pizarro, era lo más aburrido que te puedas imaginar. Era un bajón, realmente era un bajón. Cuando entró Ricardo Hortale haciendo el Pizarro al escenario, entró con una polenta y una fuerza tan acorde con el personaje y con tanta trascendencia musical y escénica que dio vuelta a la ópera. A partir de ese momento, que se vino abajo el Colón cuando él termina todo el momento que le corresponde, la ópera empezó a cambiar. Incluso la soprano empezó a romperse el alma también, porque no podía ser menos. Y ahí dio vuelta a la función. Una función que iba a ser un bajón, Ricardo Hortale la salvó de una manera impresionante. Así que te invito a que escuchemos este dúo, que está grabado en vivo en la Manufactura Papelera en el año 2002, y que tiene a Vera Golov en el rol de Aída y a Ricardito Hortale en el rol de Amonarro. Cuando quiera, Fernando. Devi fare una fine
che qui attendi. Ehi, chiama! Ehi, conduce gli egizi! Intendi? Che mi consigli tu? No, Quei soggetti egizi corti, poco sorgente nel nostro città. Solo se necesita un espacio. Aire libre para que viajen los sonidos. Nosotros lo conseguimos. Operaire. La excelencia de un estilo.
Bueno, en ese momento Ricardo Hortale tenía problemas serios con la familia que lo volvían loco, y para convencerlo de que cantara El Amonarro, lo que hice fue mudarlo a un hotel, Los Dos Chinos, que quedaba muy cerca de la papelera, y lo instalé en el hotel para que estuviera solo y tranquilo y pudiera relajarse todo lo que necesitaba y que nadie lo jorobara. Y también es común que él en ese momento tenía no te diría un miedo escénico, pero le costaba mucho entrar, salir del camarín e ir al escenario. Y cada vez que salía del escenario se encerraba en el camarín y se hacían nebulizaciones, cosa que era bastante ridícula porque no le servían para nada. Y después salía y hacía cosas maravillosas como esta que acabamos de escuchar. Realmente un barítono de aquellos. Yo repito, para mí, el mejor barítono que tuvo la Argentina. Lamentablemente ya hace unos años que nos dejó, y es una pena porque a partir de esa ida empezó a hacer de vuelta una carrera muy importante en el Colón. Y bueno, por supuesto Vera Golov a la altura de Ricardo, una soprano excelente, que hizo conmigo también la ida en la ciudad de Paraná. Y hablando de la ida en la ciudad de Paraná, les cuento que mañana sábado, entre las 18 y las 20, en onradio.com, que es una radio totalmente streaming, voy a pasar el gran final segundo de AIDA en Paraná, con las 350 personas arriba del escenario, más la Sinfónica de Entre Ríos, más la cuerda masculina del coro de la ópera de Rosario, del Teatro del Círculo de Rosario, y también se van a ver los 14 barcos en los cuales Radamés volvía de la guerra por el Nilo, que en este caso era el Paraná transformado en el Nilo. El escenario también se van a ver imágenes de cómo se construyó, 45 metros de escenario, y también hubo que pavimentar para que la tierra que está al lado del río aguantara el peso del escenario y no se fuera todo al río. Así que los invito mañana entre las 18 y las 20, onradio.com, streaming, a que vean este maravilloso final del segundo acto con una multitud, porque no solo se formó el coro de ópera de Paraná, sino también el ballet de ópera de Paraná, y también convoqué a muchos grupos de teatro para que hicieran escenas. Por ejemplo, todo el grupo de Prisioneros, aparte de cantar, eran actores, y todos los que eran los soldados y los marineros y todo, en fin, un desborde de gente impresionante. Una sola noche, 8 meses de preparación, 14.000 personas en las barrancas del Paraná y en la platea, que era circular. Lo único que fue pago fue la platea preferencial, y el resto, todo lo que era las barrancas, la gente desde las 6 de la tarde ya se empezó a instalar con sus sillitas, con su mate, con su termo, y la función empezó alrededor de las 9 de la noche, y te repito, una multitud impresionante, televisión por todas partes, los canales locales lo transmitieron en vivo, y fue una monstruosidad lo que se pudo ver. Lo pueden ver mañana, entonces repito, onradio.com, entre las 18 y las 20. No sé en qué momento de esas 2 horas lo van a pasar. Pero bueno, contame qué te parece. Vos lo escuchaste bien a Hortale. Sí, impresionante. Después volvió a cantar El Amonarro en la ida que hice en el 2007 en el Teatro Avenida. Ahí también cantó El Amonarro. Se turnaron con Enrique Gibert. En Paraná cantó Vera Golov, Carlos Duarte, María Luján Mirabelli,
Enrique Gibert, Orestes Lopecki, en fin, un elenco impresionante. De Buenos Aires viajaron alrededor de 100 personas, entre el coro de sacerdotisas, el coro de sacerdotes y los técnicos. Llevé todo el equipo técnico de audio y un ingeniero de sonido para que no haya delay en la transmisión, y se utilizaron 128 micrófonos. 128 micrófonos. No hay un solo chiflido, no hay un solo error. El ingeniero Chilaver, un capo total en el manejo de todo lo que era audio en ese momento. Así que, bueno, vamos a seguir con la ida. Lo que vamos a escuchar ahora es el aria de Radamés, Celeste Aida, también grabado en vivo en la Manufactura Papelera. Así que, bueno, te invito a que lo escuchemos. Se il mio sogno si avverasse, un esercito di prodi da me guidato, e la vittoria e il plauso di me
Operaire, simplemente ópera. Bueno, lo que tiene de particular esta versión es que está cantada como está escrita. En general, siempre en el final, todos los tenores, con el afán de lucirse, terminan un trono vicino al sol en el agudo, pero no está escrito así. Está escrito un trono vicino al sol en agudo y después en voce muy pianísimo un trono vicino al sol, que es como termina en este caso el aria que interpretó Carlos Duarte. Así está escrito. Nadie en general lo respeta. Vos sabés que hay cosas que se dice que forman parte de las tradiciones en la ópera, y nunca escuché una mejor frase que un crítico musical que dijo: las tradiciones de la ópera son aquellas que quedan después de escuchar la peor versión. Y entonces todo el mundo repite esa peor versión y dice que es la tradición en la ópera. La tradición en la ópera, queridos amigos, es cantar las cosas como están escritas y no como se le da la gana al cantante. Sí, por algo el compositor lo escribió de esa manera y no de otra. Uno es cantante, no compositor, peón, pero bueno. Hay cosas que tienen que ver no con el afán desenfrenado de lucirse de algunos, sino con lo que significa lo que están cantando. Por eso, este último final, con un trono vicino al sol en piano y no en agudo, sino en grave, está mostrando la emoción del Radamés después de haber hecho el agudo, la emoción que siente el tipo y que se la autotransmite a él mismo en piano. En fin, son las cosas horrendas que suceden en la ópera, el distorsionar totalmente lo que está escrito y pensar que el lucimiento es más importante que el original. ¿Qué pasa? Que me parece que pasa porque no se paran a ver qué están cantando y por qué lo están cantando. Es más que decir, ¿lo puedo cantar o no? Sino, ¿qué estoy cantando? Claro, tenés toda la razón del mundo. No están en el personaje, siguen siendo ellos los que están cantando y no están interpretando el sentido que tiene el personaje en cada uno de esos momentos. Este es un error muy común. Por eso a veces cuando voy a ver alguna obra, o iba, porque ahora ya no se puede, o algún concierto o algo, me voy totalmente desilusionado, porque a veces uno encuentra voces que son razonablemente buenas y que no tienen ni idea de cómo cantar lo que están cantando. Es un error común en todos los cantantes, sopranos, mezzo, barítonos, bajos, tenores. A veces, y me consta, hay algunos cantantes que ni siquiera saben lo que están diciendo cuando cantan, que estudian las notas, estudian las palabras, pero que no se tomaron el trabajo de buscar a ver qué significa lo que estoy cantando, qué es lo que quiero mostrar. Y ojo, no solo en cantantes aficionados, hay muchos cantantes profesionales que tampoco tienen la más mínima idea de qué es lo que están cantando, ¿no? Entonces, bueno, ahí surge la aberración de las tradiciones en la ópera. Las tradiciones son las libertades porque hubo especialistas, por ejemplo, cuando hay que hacer una cadencia, hubo muchos especialistas, sobre todo en Bellini y en Donizetti, que se dedicaron a escribir libros sobre cómo interpretar las cadencias y cómo hacerlas y qué variantes convenía que tuvieran las cadencias y qué variantes no convenía que las tuvieran. Así que incluso el cantante podía optar por alguna de las cadencias profesionalmente resueltas por expertos
y profundos conocedores de los autores. Entonces, hasta ahí la pena vale, pero de pronto, qué sé yo veo en Verdi, sobre todo en Traviata, veo cosas que son aberrantes, que realmente, gente que tiene buenas voces, ¿viste? Pero que hace las interpretaciones de una manera absolutamente horribles con lo que en realidad tendrían que estar cantando. Bueno, no sé cómo estamos de tiempo, creo que había... Último minuto. 2 minutos. Bueno, no sé si querés agregar algún comentario. No, más de lo que dije y que queda a criterio de que lo escuche, pero bueno, estudiar no es pasar las notas nada más, hay que sentarse y leer. Sí, la pregunta siempre es ¿qué es lo que estoy cantando? ¿Por qué lo estoy cantando? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Y para qué o para quién lo estoy cantando? Si no se resuelven esas preguntas, obviamente las presentaciones no van a tener un nivel razonablemente bueno. Pero bueno, como siempre, Luciana, te agradezco muchísimo la presencia. Me encantaron los vinitos. Vos mencionabas las marcas y a mí se me caían las lágrimas. No es tan fácil de convencer, mirá. Bueno, con esos vinos sí, se me caían las lágrimas cuando escuchaba los nombres y me acordaba de los lugares que estuve y los vinos que se tomaban en esos lugares. Realmente fue una memorable, un memorable recuerdo. Así que bueno, Falta poco. Falta poco, sí, falta poco. Paciencia y a seguir cuidándose. Muchísimas gracias, Fernando, gracias, Luciana, por supuesto, gracias a Fernanda Colombo, que nos cede este espacio, y nos encontraremos, si Dios quiere, el viernes que viene, y no dejen de ver mañana en onradio.com entre las 18 y las 20 este final, el gran final segundo de Aída en la ciudad de Paraná. Hasta la próxima vez. Hasta aquí tuvimos el agrado de compartir Ópera Aire, la excelencia de un estilo. ¿Te perdiste un programa? Volvélo a escuchar en nuestra plataforma web ladesterrada.com.